Welcome all of you. Today I discussed about the experiment number 7, cable joints, in which we are making the cable joints as per the IS norms or as per the IE rules. Joints are necessary to extension of wire, tapping of wire, distribution of electrical connections. Mainly after the any type of open circuit in the cables due to the any type of fault, then we make the cable joints. Myself, Mr. Vaswada Yogesh, lecturer from Electrical Department, SID Polytechnic, Kedrao. These are the electrical installation points where number of joints are created. Okay. Practical number 27, cable joints. Practical significance. Cable joints is necessary for different electrical installation system. Joints are prepared when cables breaks due to the fault for any type of installation, indoor or outdoor. Cable jointing is done using cable jointing kit. We have already discussed the cable joints are necessary to extension of cable for tapping of electrical supply. It is joint will be necessary. Therefore, we making the joint, or when fault occurs in the cables, then cable will be break, so that we can make the joint of cables and make it continue to supply the electricity. Cable jointing is done using cable jointing kit. Competence and practical skills. This practical is expected to develop the following skill for the industry: identified competency, plan wiring or cabling activities using relevant materials. Following the safe practices, select proper waterproofing tape for cable joint. Here we selecting the waterproofing tape for the cable joint, so that the water content do not add with the cable joint or inside the cable joint, so that water content reduce the insulation resistance of the cable, so that we can use the waterproofing tape for cable joint. Perform compound filling process to make the proper distance, as well as to increase the insulating property of a joints. We filling the compound, and that means resins, that means epoxy resins or resinous material in the cables. Prepare the waterproof taping for brick joint cable. Next is practical outcome. Perform compound filling and waterproofing taping of cable joint. When we make the joint, then cable will be goes through the underground, so that we can, in rainy season, it is possibility to add the water content in the joint, so that it is important to performing compound filling in well condition, as well as waterproofing taping is more important. Relevant effective domain tilted outcomes. Practice good housekeeping with safety measures. Demonstrate working as a team leader. Maintain tool and equipments. Follow the ethical practices. Minimum theoretical background. Cable joints plays an essential role in the electrical and electronic system for any home or industry. They connect the power cables and ensure the flow of continuous electrical current through them. Cable joint plays an important or essential role in electrical and electronic system for industry and home. That means when we make the cable joints for increasing the cable length, or to repair the cable after the breaking of cable joints. Okay. Next, cable joint is necessary to tapping of electrical supply at home, industry, commercial application, or any type of electrical application. Cable joint is necessary. They connect the power cables, ensure the flow of continuous electrical current through them. पॉवर केबल ज्या कनेक्ट करणार आहे त्या कशासाठी, इलेक्ट्रिकल सप्लाय कंटिन्युटी मेंटेन करण्यासाठी. ओके. केबल जॉईंट्स कशासाठी यूज करतात मेनली म्हटलं तर, एक केबल एकमेकाला कनेक्ट करण्यासाठी, केबलची लेंथ इन्क्रीज करण्यासाठी आपण केबल जॉईंटचा यूज करतो. तसंच इलेक्ट्रिकल सप्लाय टॅपिंग करण्यासाठी आपण केबल जॉईंटचा यूज करतो. डिफरंट टाइप्स ऑफ हीट श्रिंकेबल केबल जॉईंट्स आर यूज.
Different types of heat shinkable cable joints are used depending upon their intended application and accordingly type of requirement will be differ. आपण वेगळ्या टाईपचे हीट शिंकेबल जॉईंट यूज करतो, नॉर्मल कंपाऊंड फिलिंग जॉईंट्स यूज करतो, रेझिनियस कंपाऊंड फिलिंग जॉईंट यूज करतो. ठीक आहे. द हीट शिंकेबल केबल जॉईंट्स स्ट्रेट थ्रू फॉर XLP to XLP or PILC to PILC cable and can be transition cable joint type for connection of XLP to PILC cables. The voltage grade is from 1.1 kV onwards. आपण मेनली स्ट्रेट जॉईंट जास्त यूज करतो टी जॉईंटपेक्षा सुद्धा, कारण आपल्याला केबल ब्रिज झालेली केबल आपण जॉईंट करतो, त्यामुळे मेनली आपण स्ट्रेट जॉईंटचाच यूज करत असतो. मग हे स्ट्रेट जॉईंट आपण मेनली XLP टू XLP केबल्स ज्या अंडरग्राऊंड केबल्स आहेत प्लस PILC टू PILC केबल, पण कधी कधी आपण ट्रान्झिशन केबलला सुद्धा अशा टाईपचे जॉईंट्स यूज करतो. ट्रान्झिशन म्हणजेच काय, दोन वेगळ्या प्रॉपर्टीजच्या केबल किंवा वेगळ्या स्पेसिफिकेशनच्या केबल किंवा वेगळ्या टाईपच्याच केबलचे आपण जॉईंट्स क्रिएट करत असतो. हीट शिंकेबल केबल जॉईंट्स आर इझी टू इन्स्टॉल अँड वन्स इन्स्टॉल्ड कॅन बी युज्ड इन ट्रेंच दॅट इज टू बी इमिजिएटली बॅकफिल्ड. हीट शिंकेबल केबल जॉईंट्स असतात ते एकदम इझी असतात करण्यासाठी, क्विक असतात. आणखी जर आपण हीट शिंकेबल जॉईंट केल्यानंतर ते लगेच आपल्याला यूजमध्ये सुद्धा आणता येतात. केबल जॉईंटिंग किट्स आर इन्क्लूड्स रेझिन जॉईंट्स, हीट शिंकेबल केबल जॉईंट आणि हीट शिंकेबल टर्मिनेशन एटसेट्रा. यामध्ये 3 टाईपचे मेनली केबल जॉईंट्स यूज करतो आपण. केबल जॉईंट किटमध्ये कुठले कुठले प्रकार आहेत, त्यामध्ये इन्क्लूड्स रेझिनियस जॉईंट्स, जे आता आपण बघणार आहोत प्रॅक्टिकलमध्ये. त्यानंतर हीट शिंकेबल केबल जॉईंट्स आणि हीट शिंक केबल टर्मिनेशन, असे 3 टाईपचे जॉईंट्स मेनली आपण यूज करतो. ठीक आहे. प्रॅक्टिकल सेटअप, सर्किट डायग्राम और वर्क सिच्युएशन. आता आपल्याला अशा टाईपचे केबल जॉईंट्स क्रिएट करायचे. आता यामध्ये कुठले कुठले मटेरियल्स यूज केले आपण लेक्चरच्या वेळेला 4 नंबर युनिटमध्ये आपण हे केबल जॉईंट बघितलेले आहेत. यामध्ये काय असते, हे फर्स्ट केबल, ही सेकंड केबल आहे. ओके. यामध्ये केबल कंडक्टर्स आहेत 3. ठीक आहे. मग ह्या केबल कंडक्टर्सना काय केले, दोन्ही साईडला लग्स हे केलेत. केबल सपोज इथं ब्रेक झाले केबलचे इन्सुलेशन काढायचं 1 ते 2 सेंटीमीटरपर्यंत, त्यानंतर त्याला लग्ज मारायचे. लग्ज मारून आपण हे केबल जॉईंट नटबोल्टच्या साहाय्यानं असे केबल जॉईंट्स करत असतो. ते आता आपण बघणार आहोत. ठीक आहे. मग केबल जॉईंट मारल्यानंतर त्याच्यावरती इन्सुलेशन टेप बाउंड करतात, फेरूल्स लावतात. त्यामध्ये ते दाखवलेले आहे बघा. PVC NA टाईप कोर इन्सुलेशन, हे कोरचं इन्सुलेशन. कोर म्हणजेच काय, केबल कंडक्टर. ठीक आहे. असे केबल जॉईंट पहिल्यांदा काय काय झालं, केबल कंडक्टरचं इन्सुलेशन काढतात. इन्सुलेशन काढून लग्ज त्यावरती प्रॉपर लग्ज क्रिम्पिंग करतात. लग्ज क्रिम्पिंग झाल्यानंतर ते दोन्ही एकमेकाला जॉईंट करतात. लग्ज मेनली रिंग टाईपचे लग्ज यूज करतात आणि त्याच्यानंतर ते नटबोल्टच्या साहाय्यानं टाईट करतात. टाईट केल्यानंतर त्याच्यावरती PVC टेप, वॉटर प्रूफिंग टेपिंग केलं जातं. त्यानंतर ह्याच्यावरती हे तिन्ही डिस्टन्स वेगळं ठेवलं, दोन कंडक्टरमध्ये डिस्टन्स मेंटेन केला जातो. ओके. त्यानंतर ही जे आर्मर्ड आहे ते आर्मर्ड सुद्धा आपल्याला कनेक्ट करावं लागेल. मग आर्मर्ड आपण काय केले, अर्थ कंटिन्युटी कनेक्शन ह्या क्लॅम्पच्या साहाय्यानं आर्मर्डचं आपण कनेक्शन केलं. आर्मर्डचं कनेक्शन केल्यानंतर ह्यावरती एक प्लास्टिनेट असतं, इथे दिले बघा, BOPP टेप 2 लेअर इच हाफ ओव्हरलॅप्ड ओव्हर प्लास्टिनेट. हे प्लास्टिनेटचं एक कवर असतं, त्याचं प्लास्टिकचं कवर म्हणू शकतो आपण त्याला. ते प्लास्टिकचं कवर इन्सर्ट करतात आणि त्या क्लॅम्पच्या साहाय्याने बसवतात. त्यानंतर ह्यामध्ये काय, पुरिंग गेट, आपण फिलिंग कंपाऊंड असेल CJ कंपाऊंड ते आतमध्ये इन्सर्ट करणार आहोत. त्यामध्ये रेझिनियस मटेरियल असते ते. ठीक आहे. अशा टाईपमध्ये केबल जॉईंट्स केलं जातं. त्याची प्रोसेस आपण थोड्या वेळात बघणार आहोत. आता या ठिकाणी दिसाले तुम्हाला, हे CJ कंपाऊंड आहे, हे वरती प्लास्टिनेट आहे, आतमध्ये केबल जॉईंट केले आहे. कशा साहाय्याने, लग्ज क्रिम्पिंग लग्जच्या साहाय्यानं केबल जॉईंट आपण केलेलं आहे आणि त्याच्यावरती टेपिंग केलेलं आहे. असे वॉटरप्रूफिंग टेपिंग केलेलं आहे. वॉटरप्रूफिंग टेपिंग केल्यानंतर यामध्ये CJ कंपाऊंड आपण ओता लावले. ह्या ठिकाणी इथं गॅप ठेवला आहे. गॅप कसा ठेवला आहे, तर जी एअर आहे ती एअर बाहेर येण्यासाठी हे रायझरचे गॅप इथं ठेवलेले आहेत. त्यामधून एअर बाहेर येते. ठीक आहे. नाहीतर एअरचे बबल्स त्यामध्ये क्रिएट होऊन त्याची इन्सुलेशन प्रॉपर्टी रिड्यूस होऊ शकते. नेक्स्ट
रिसोर्सेस रिक्वायर्डमध्ये मेजरमेंट टेप 3 मीटर साईजचं टेप पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला केबलचं इन्सुलेशन वगैरे व्यवस्थित काढता यायला पाहिजे. इलेक्ट्रिशियन नाईफ, केबलसाठी आपण स्टिपर यूज करत नाही, त्यासाठी आपल्याला इलेक्ट्रिशियन नाईफच यूज करावा लागतो. नेक्स्ट आहे केबल ओर वायर पीसेस. आता आपण प्रॅक्टिकल करणार आहोत त्यामुळे केबल किंवा वायर पीसेस आपल्याला रिक्वायर्ड आहेत. त्यानंतर हँडी हायड्रोलिक क्रिम्प टूल किट. केबल आहेत ते केबल आपल्याला क्रिम्पिंग करायला पाहिजेत लगच्या साह्याने. ओके, ते लग्स क्रिम्पिंग करून आपण त्याला जॉईंट करणार आहोत. स्ट्रेट कनेक्टर डिफरंट सायझेस 50 to 100 स्क्वेअर mm स्ट्रेट कनेक्टर पाहिजे. ओके, नेक्स्ट केबल जॉईंटिंग किट, वॉटरप्रूफ टेप आणि इलेक्ट्रिशियन टूल किट हे रिक्वायर्ड आहेत. प्रिकॉशन: रीड द इन्स्ट्रक्शन गिवन विथ किट बिफोर प्रिपेअरिंग द जॉईंट. जॉईंट प्रिपेअर करण्या अगोदर जे काही रीडरनं म्हणजे जे मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत केबल जॉईंट किटचे ते मॅन्युफॅक्चरिंग दिलेले इन्स्ट्रक्शन फॉलो करायचे आहेत. नेक्स्ट, टेक केअर टू प्रिव्हेंट कटिंग ऑफ वायर कंडक्टर, इवन स्ट्रिपिंग लेंथ अँड इनसफिशियंट कटिंग ऑफ द इन्सुलेशन. ज्यावेळेला आपण केबल जॉईंटिंग करणार आहोत त्यावेळेला एक्स्ट्रा केबल कट करायचे नाही. जेवढं रिक्वायर्ड इन्सुलेशन आहे तेवढंच इन्सुलेशन कट करून नंतर क्रिम्पिंग करायचं आहे. अनइव्हन स्ट्रिपिंग लेंथ म्हणजे कमी जास्त स्ट्रिपिंग करायचं नाही, जेवढं प्रॉपर रिक्वायर्ड आहे तेवढंच स्ट्रिपिंग करायचं आहे किंवा इन्सुलेशन कटिंग करायचं आहे. एन्श्युअर कंपाऊंड प्रिपेअर्ड बाय प्रॉपर स्टिअरिंग. जे कंपाऊंड आहे व्यवस्थित प्रिपेअर करायचं आहे म्हणजे स्टिअरिंग करायचं. स्टिअरिंग म्हणजे काय, ते 2 वेगवेगळे कंपाऊंड असतात ते आपल्याला मिक्सचर करायला लागतात. मिक्सचर करताना त्यामध्ये कोणत्याही टाईपचे बबल्स क्रिएट होणार नाहीत याची काळजी घ्यायची. फिल द कंपाऊंड इन द किट इन द शॉर्ट टाईम. कंपाऊंड प्रिपेअर झाल्यानंतर लगेच ते ओतायचं आहे आतमध्ये त्या प्लास्टिक नेटमध्ये, अदरवाईज ते एकदम घट्ट व्हायला चालू होते. ठीक आहे. यूज प्रॉपर साईज ऑफ टेप अँड टेपिंग प्रोसेस. आता जे इन्सुलेशन वॉटरप्रूफिंग टेपिंग करणार आहे ते प्रॉपर साईज, जास्त पण लहान नाही जास्त पण मोठे नाही, प्रॉपर यूज करायचं आहे की जेणेकरून ते सिलिंग व्यवस्थित होऊ शकेल. नेक्स्ट प्रोसिजर कंपाऊंड फिलिंग. आता कंपाऊंड फिलिंग करताना आपण सिलेक्ट द केबल ऑफ अप्रोप्रिएट साईज फॉर जॉईंटिंग. जे केबल सिलेक्ट करायचे आहे प्लस ते जॉईंटिंग आहे ते व्यवस्थित करायचं आहे म्हणजे प्रॉपर लग सिलेक्ट करायचे आहे, कनेक्टर प्रॉपर सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट द स्ट्रेट कनेक्टर प्रॉपर साईज फॉर केबल जॉईंट. स्ट्रेट कनेक्टर म्हणजे आता आपण एक्झाम्पलमध्ये बघूया. अशा टाईपचे स्ट्रेट कनेक्टर आपल्याला इकडे यूज करायला पाहिजेत की जेणेकरून केबलमध्ये एक सेम डिस्टन्स मेंटेन राहावे यासाठी. रिमूव्ह द इन्सुलेशन ऑफ द केबल ॲज पर द मेजर डायमेन्शन. जे केबलचं इन्सुलेशन आहे ते प्रॉपरच काढायचं आहे, जेवढी कनेक्टरची लेंथ आहे तेवढंच इन्सुलेशन काढायचं आहे. मेक द जॉईंट केबल युजिंग द क्रिम्पिंग टूल. आपण काय करणार ह्या ठिकाणी स्ट्रेट कनेक्टर यूज केलं आहे त्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, हे तर केबल लग्ज असतील ते लावून आपण जॉईंट करणार आहोत. अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, या ठिकाणी जॉईंटिंग करायचं आहे. तुम्ही ते बघता हे केबल लग्ज आहे, हे 3 केबल्स आहेत. केबलमध्ये लग इन्सर्ट करून त्यावरती एक क्रिम्पिंग केलेलं दिसते तुम्हाला. त्यानंतर हे नेट बोल्टिंगच्या साह्यानं असं या ठिकाणी पहिली केबल आणि दुसऱ्या जॉईंटची केबल असेल ती ह्या साईडला इथं आपल्याला कनेक्ट करायचे आहे. ह्या 3 केबल्स आपण ह्या ठिकाणी कनेक्ट करणार आहोत. अशा प्रकारे जॉईंट आपल्याला क्रिएट करायचं आहे त्या ठिकाणी. नेक्स्ट पॉईंट, आफ्टर प्रिपेअरिंग द जॉईंट मेक द टेपिंग ऑन द बेअर कंडक्टर. ज्यावेळी जॉईंट क्रिएट होतो त्यानंतर आपल्याला बेअर कंडक्टरवरती टेपिंग करायचं आहे. ते आपण जॉईंटिंग प्रोसेसमध्ये बघणार आहोत कसं टाईपमध्ये टेपिंग करायचं आहे आपल्याला. ते फिक्स द लोअर अँड अप्पर PVC केस ऑफ जॉईंटिंग किट. म्हणजे हे जे अप्पर हे BOPP टाईपमध्ये जे प्लास्टिक नेट आहे ते आपल्याला फिक्स करायचं आहे. त्यानंतर प्रिपेअर द रेझिन कंपाऊंड सोल्युशन. म्हणजे रेझिन कंपाऊंड सोल्युशन आहे हे ते रेझिन कंपाऊंड सोल्युशन आहे ते आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे. पोर द सोल्युशन इन टू द किट. त्यानंतर हे सोल्युशन ह्यामध्ये इन्सर्ट करायचं आहे. हा टेप आहे ह्यानं टेपिंग करायचं आहे. आपण थोड्या वेळानंतर बघणार आहोत. आता काय काय केलं आपण, पहिल्यांदा केबल सिलेक्ट केली. केबल सिलेक्ट झाल्यानंतर स्ट्रेट कनेक्टर घेतला प्रॉपर साईजमधला. त्यानंतर इन्सुलेशन रिमूव्ह केलं. इन्सुलेशन रिमूव्ह झाल्यानंतर क्रिम्पिंग केलं, लग्स क्रिम्पिंग केलं. लग्स क्रिम्पिंग झाल्यानंतर ते जॉईंट केले नट बोल्टिंगच्या साह्यानं किंवा स्ट्रेट कनेक्टरच्या साह्यानं आपण डायरेक्टली त्याला क्रिम्पिंग केलं दोन्ही साईड केबल कंडक्टर्सना. त्यानंतर आफ्टर प्रिपेअरिंग द केबल जॉईंट मेक द टेपिंग ऑन द बेअर कंडक्टर. जे बेअर कंडक्टर आहेत ओपन कंडक्टर
असणार त्याच्यावरती आपण टेपिंग केलेलं आहे. फिक्स द लोअर अँड अप्पर केस ऑफ जॉईंटिंग किट. जे प्लास्टिनेट आहे ते जॉईंटिंग किटवरती आपण फिक्स केलेलं आहे. त्यानंतर रेझिन कंपाऊंड तयार केलं आहे आणि ते रेझिन कंपाऊंड ओतलेलं आहे त्या PVC किटमध्ये. आता नेक्स्ट यामध्ये काय असणार आहे, वॉटरप्रूफ टेपिंग करायचं आपल्याला. प्रिपेअर द केबल जॉईंट बाय सेट प्रोसिजर इन अबाव प्रॅक्टिकल. वर जे कंपाऊंड फिलिंग प्रोसेस सांगितले त्याप्रमाणे केबल जॉईंट झालं. त्यानंतर टेक द वॉटरप्रूफ टेप ऑफ ॲप्रोप्रिएट विड्थ अँड लेंथ. केबलच्या साईजनुसार आपल्याला काय वॉटरप्रूफ टेप सिलेक्ट करायचं आहे. अँड स्टार्ट वाउंडिंग टेप 50 to 75 mm बिफोर द जॉईंट अँड फिनिश आफ्टर द जॉईंट ॲट 50 to 75 mm. म्हणजे टेपिंग कुठं करायचं आहे आपल्याला, ते प्लास्टिनेट टाकल्यानंतर, म्हणजे इथं बघताय तुम्ही, हे प्लास्टिनेट टाकल्यानंतर त्याच्या अगोदर एक 50 ते 75 mm पर्यंत आणि इथून एक 50 ते 75 mm पर्यंत आपल्याला इथं टेपिंग करायचं आहे, वॉटरप्रूफ टेपिंग. नेक्स्ट स्टेट जॉईंटिंग किट, केबल जॉईंट, नेम ऑफ रिसोर्सेस. आपण जे रिसोर्स यूज केले सेम ॲज अबव तुम्ही लिहू शकता. ॲक्च्युअल प्रोसिजर आपल्याला सेम ॲज तीच आहे, ते तुम्ही लिहू शकता. प्रोसिजर ऑब्झर्वेशन आणि कॅल्क्युलेशनची काही गरज नाही आहे. ओके. रिझल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट, कन्क्लुजन आणि क्वेश्चन सॉल्व करा. नेक्स्ट आपण आता ते प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्स बघूया कसं असतं केबल जॉईंट ते. ओके, थँक्यू. अंडरग्राउंड केबल जॉईंटिंग प्रोसेस करणार आहे त्यासाठी आपल्याला जे किट अवेलेबल आहे ते अशा टाईप किट अवेलेबल असतात. हे प्लास्टिनेट आहे, रेझिन आहे, त्यानंतर हा स्टेट कनेक्टर आहे, Allen key, वॉटरप्रूफ टेपिंग आणि हे सिलिंग आहे. या ठिकाणी आपण या ठिकाणी यूज करणार आहोत सगळे मटेरियल्स. नेक्स्ट ते जे आपल्याला एक केबल घेतले, केबल प्रॉपर साईजनुसार कटिंग करून घ्यायचे. हे स्केलच्या साहाय्याने मार्किंग करायचं आहे. ओके. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इन्सुलेशन कट करायचं आहे अकॉर्डिंग टू द जे प्लास्टिनेट अवेलेबल आहे. केबलच्या साईजनुसार केबल जॉईंटिंग किट मार्केटमध्ये अवेलेबल असतं, त्यानुसार आपल्याला हे केबल जॉईंट करायचे आहेत. त्यानंतर स्टेपरनं इन्सुलेशन न काढता अशा टाईपचं नाईफ घ्यायचं आहे आणि त्या नाईफच्या साहाय्यानेच आपल्याला इन्सुलेशन कट करायचं आहे. इन्सुलेशन कट केल्यानंतर स्ट्रिपिंग करून केबल कंडक्टर इन्सुलेशन रिमूव्ह करायचे. त्या कोरचे 5 कोर केबल आहे, अर्थिंग पण यामध्ये इन्क्लूड आहे. अशा टाईपचा केबल कनेक्टरचा आपल्याला यूज करायचा आहे. या केबल कनेक्टरमध्ये आपण कंडक्टर असतील ते इन्सर्ट करायचे आणि इथं स्क्रू दिलेले आहेत. त्या स्क्रूच्या साहाय्यानं आपल्याला काय करायचं आहे, हा कनेक्टर केबलमध्ये किंवा त्या केबल कंडक्टरच्या कोर्स असतील त्या कनेक्टरमध्ये इन्सर्ट करून हे स्क्रू टाईट करायचे आहेत. नॉर्मल जसे आपण टर्मिनेशन करतो त्या टाईपमध्ये ते टर्मिनेशन करायचं आहे. दुसऱ्या साईडची सुद्धा केबल त्या प्रोपोर्शनमध्ये केबल कंडक्टरचे कोर कंडक्टरचे इन्सुलेशन रिमूव्ह करून या स्टेट कनेक्टरमध्ये आपल्याला जॉईंट करायचं आहे. त्या ठिकाणी आपण कोणत्याही टाईपचा आपण लगचा यूज केलेला नाही आहे, स्टेट कनेक्टर यूज केले. मॅक्झिमम which cables are small in size. For that purpose we use the state connectors, and after that we can make the joint by using this state connector. आता हे जॉईंट काय केलेले आहेत आपण स्टेट कनेक्टरनं आपण हे एकमेकाला 2 केबल्स कनेक्ट केलेले आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, ते कंपाऊंड फिलिंग करायचं आहे. मग कंपाऊंड फिलिंग करण्यासाठी स्टेट कनेक्टर कनेक्ट केल्यानंतर आपण काय करणार आहोत, ह्या साईडचं जे पॉलिश सरफेस आहे तो पॉलिश सरफेस रफ करणार आहोत की जेणेकरून जॉईंट असेल किंवा कंपाऊंड फिलिंग असेल ते यावरती फिक्स बसायला पाहिजे व्यवस्थितपणे. अदरवाईज जर पॉलिश सरफेस असेल तर त्यावरती कंपाऊंड सिलिंग व्यवस्थित होणार नाही आहे. त्यासाठी आपण हे दोन्ही पार्ट्स असतील ते पॉलिश करून घेणार आहोत. ते पॉलिशिंग चालू आहे. दोन्ही साईडचे सरफेस आपण पॉलिश करून घेतलेले आहेत, जे रफ करून घेतलेले आहे सरफेस, पॉलिश सरफेस रफ केलेले आहेत. प्लास्टिनेट अकॉर्डिंग टू द केबल साइज
we cut the plastinate. नंतर अशा प्रकारे BOPP प्लास्टिनेट असेल ते वरून असं फिक्स करायचे. याला क्लॅम्प असतात, क्लॅम्पच्या सहाय्याने आपण हे फिक्स केलेलं आहे. त्यानंतर त्याला आपण वॉटरप्रूफिंग टेपिंग करत आहोत. ते दोन्ही साईडला वॉटरप्रूफिंग केल्यानंतर दोन्ही साईडला आपण 50 mm पर्यंत तरी वॉटरप्रूफिंग टेपिंग करायला पाहिजे दोन्ही साईडला इकडे. त्यानंतर वरती हा नॉब फिक्स करायचा आहे. यामधून आता एअर पास होण्यासाठी या ठिकाणी 2 रायझर ठेवलेले आहेत. जे आपल्याला कंपाऊंड आहे ते इथून आपण फिलअप करायचे आहे. कंपाऊंड फिलिंग कंपाऊंड जे काही फिलिंग कंपाऊंड आहे ते आपण फिलिंग कंपाऊंड एकमेकांमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे दोन्ही वेगवेगळे केमिकल्स असतात. रेझिन, हार्डनर, ऑक्सी रेझिन टाईपचे हे फिलिंग कंपाऊंड असतात की जे कूल झाल्यानंतर एकदम घट्ट होतात आणि त्यामध्ये इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टी चांगल्या प्रकारची असते. मेनली जे रेझिन्स असतात ते नॉर्मल कंडिशनमध्ये म्हणजे दोन इथं केमिकल्स वेगवेगळे आहेत. नॉर्मल कंडिशनमध्ये दोन्ही वेगवेगळे असताना हे काय असतात लिक्विड फॉर्ममध्ये असतात. पण ज्यावेळेस दोन्ही आपण एकत्र करतो त्यावेळेला हे आपल्याला सॉलिड फॉर्ममध्ये तयार होतात काही तासानंतर. ओके, जसं आपण घरामध्ये एमसील बघितलेलं आहे तुम्ही आपण पाण्याच्या पाईपला एमसील लावतो. त्यामध्ये दोन्ही कंपाऊंड वेगवेगळे असतात. मग ज्यावेळेला आपण मिक्स करतो, मिक्स केल्यानंतर काही तासानंतर ते घट्ट होतात. त्याप्रमाणे आपण या ठिकाणी मिक्सिंग करायचं आहे आणि त्यानंतर कंपाऊंड फिलिंग करायचं आहे. मिक्सिंग करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर कंपाऊंड फिलिंग त्या आतमध्ये होण्यासाठी आपण हे अशा टाईपचा नॉब त्या ठिकाणी मिळतो आपल्याला कंपनीकडून. त्या कंपनीच्या नॉबमधूनच आपण हे इन्सर्ट करायचे आतमध्ये. आता हेच प्रोसेस का वापरायला डायरेक्ट काय इन्सर्ट केलं नाही, कारण यामध्ये वॉटर कंटेंट ॲड होण्याची शक्यता असते. तर ते रिमूव्ह करण्यासाठी आपण काय केलं आहे त्या ठिकाणी कंपाऊंड फिलिंग केलेलं आहे. आता इथे एअर बबल्स दिसतील तुम्हाला. हे रायझर आहे. त्या रायझरमधून जे काही एअर असेल ती बाहेर आलेली आहे. त्यानंतर हे टाईट करायचं. डायरेक्टली आपण हे डायरेक्ट वापरायला चालू करू शकतो. अंडरग्राउंड केबलसाठी यूज करायला चालू करू शकतो डायरेक्टली आपण. एक तुम्हाला लिंक दिलेलं आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये. तुम्ही वेगळ्या टाईपचे हे स्टेट कनेक्टर, प्लास्टिनेट, इन्सुलेशन टेबल, रेझिन हार्डनर्स असे मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात. ते सुद्धा यूज करू शकताय. अदरवाईज दुसरे एक व्हिडिओ आहे, मी लिंक दिलेलं आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, ते तुम्ही यूज करायचं आहे. तर मार्केटमध्ये अशा वेगवेगळ्या टाईपचे जॉईंटिंग किट्स आपल्याला अवेलेबल असतात. तुम्ही गुगलवरती जाऊन केबल जॉईंटिंग किट मटेरियल सर्च केला की त्यामध्ये आपल्याला वेगळ्या टाईपचे जॉईंट्स मिळतात. म्हणजे हीट सिंक केबल जॉईंट, रेझिनस मटेरियल जॉईंट, केबल कंपाऊंड जॉईंट, वेगळ्या टाईपचे जॉईंट्स अवेलेबल. मेनली इपॉक्सी टाईप किंवा हीट सिंक केबल स्ट्रेट जॉईंट जास्त करून मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. वेगवेगळ्या जॉईंटिंगच्या प्रोसेस, जॉईंटिंगच्या मेथड्स या ठिकाणी बघू शकता. अशा टाईपचे वेगवेगळ्या टाईपचे केबल जॉईंटिंग मेथड्स अवेलेबल असतात मार्केटमध्ये. ती किट घेऊन आपण केबल जॉईंटिंग करू शकतो डायरेक्टली. ओके, प्रॅक्टिकल विल बी completed. Thank you.